ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ। ਪੀਐਸਟੈਟ ਔਰ ਸੀਟੈਟ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਟੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਮਸੀਕਿਊ ਪੜਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਐਮਸੀਕਿਊ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਲੈਸਨ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਐਮਸੀਕਿਊ ਬਣਾਏ ਨੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। पहला प्रश्न है जी, प्राचीन समय विच लोग किस नदी के कंढे रहिंदे सन। प्राचीन समय दे विच मतलब शुरुआती, हाँ जी, शुरुआती जिहड़े मानव सी वो किस नदी के किनारे रहिंदे सी। तो शुरुआती मानव जिहड़े सी जी वो नर्मदा नदी के किनारे रहिंदे सी, है ना जी। और सब तो पहला जिहड़ा मानव सी वो नर्मदा नदी के किनारे ही देखा गया, ठीक है जी। और ये नर्मदा नदी के किनारे ही जिहड़ियां भीमबेटका गुफावां देखिया गई सी, भीमबेटका गुफा देखी गई सी। तो मैं तुहानूं कराया हैगा, ठीक है जी। हाँ, नैक्सट प्रश्न देखते हैं। ये मैं इंग्लिश दे विच भी दिता तुहानूं, ठीक है जी। जिहड़े बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले वो पढ़ लैण, ठीक है जी। विच रिवर बैंक डेट द पीपल लिव अलोंग इन द एंशिएंट टाइम। तो ये तुसीं देख लो। दूसरा प्रश्न है, लगभग 2500 साल पहला किस नदी कंढे ते शहरां दा विकास होया। हुण आपां इत्थे प्रश्न दे विच इस चीज़ का ध्यान रखना कि टाइम की पुछिया, 2500 साल का पुछिया, ठीक है जी। 2500 साल पहला किस नदी के किनारे बसे सी, गंगा नदी के किनारे ना। इत्थे आपां जमुना जां हुरनदीन लाउणा, ठीक है जी। तो 2500 साल पहला किस नदी के किनारे लोग बसे सी, शहर बसे सी गंगा नदी किनारे, ठीक है जी। जे 4700 साल पहला आ जाए तो 4700 साल पहला किस नदी के किनारे नगर बसे सी, तो तुसीं फिर उसका आंसर सिंधु नदी करना, सिंधु नदी, ठीक है जी। नेक्स्ट प्रश्न देखो, किस शहर के कंढे बसाया गया सी, ठीक है जी। किस शहर के कंढे बसाया गया सी, की बसाया गया सीगा, ठीक है जी। शहर की गल करदा किसे दी है, चलो इंग्लिश दे विच देख लांगे आपां की कहंदा है, इंग्लिश दे विच देख लेने। विच सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द बैंक ऑफ गंगा, हाँ जी, ठीक है जी। वो कहंदा भी गंगा नदी के किनारे किहड़ा शहर वसिया सी, ठीक है जी। गंगा नदी के किनारे किहड़ा शहर वसिया सी, तो शहर नहीं सी असल दे विच, गंगा नदी के किनारे एक नगर वसिया सी, नगर, ठीक है जी। तो किहड़ा नगर वसिया सी, मगध। मगध जिहड़ा है गंगा नदी के किनारे वसिया सी। नैक्सट अगे प्रश्न देखते हैं जी आपां। चौथा प्रश्न है, व्यापारी किवें यात्रा करदे सी। पुराने समय दे विच व्यापारी जिहड़े सी ओह यात्रा करदे सी, किवें करदे सी, काफले नाल, जहाज नाल, ए और बी दोवां नाल, हाँ जी, दोवां नाल, ठीक है जी। वो काफले दे विच भी एक्चुअल दे विच जिहड़ा स्थल रस्ता सी, स्थल, ठीक है जी, जिहड़ा मतलब भूमि रस्ता सी वो की करदे सी, वो काफले दे विच करदे सी। और जिहड़ा समुद्री रस्ता सी, समुद्र दे राहीं जिहड़ा अपना सफ़र करदे सी वो जहाज राहीं करदे सी। तो इसलिए दोवें रस्तियां तो ही की करदे सी, वो दोवां तरीकिਆਂ ਨਾਲ सफ़र करदे सी। ए और बी इसदा राइट आंसर है। फिर अगला प्रश्न है जी, ईरानी और यूनानी कित्थों आए, है ना। ईरानी और यूनानी कित्थों आए सी, है ना जी। ईरानी और यूनानी कित्थों आए सी, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूरब, उत्तर दक्षिण, इन्हां विचों कोई नहीं। आपां थोड़ा इत्थे एक्सप्लेन कर लैंदे हां। दिशावां तुहानूं पता होणीआं चाहीदियां, दिशावां दा पता होना बहुत जरूरी है। देखो ये उत्तर वाली साइड है, ये उत्तर, ठीक है जी। ये दक्षिण, ठीक है जी। ये पूरब, ये पश्चिम, ठीक है जी। पश्चिम आप भारत की स्थिति देखी है, तो इस तरह आप देखेंगे। और इस ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਲਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ, ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਈਰਾਨੀ ਔਰ ਯੂਨਾਨੀ ਇਸ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਇਸ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈਗਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਖਰੜੇ कित्थे लिखे गए सन, खरड़े का मतलब है तुहानूं मैं कराया नहीं, थोड़ा करावांगा जो टेबल करा उहदे नाल करावांगा। पांडुलिपियां की गल करदा, पांडुलिपियां नूं इंग्लिश दे विच मैनूस्क्रिप्ट बोलदे ने, मैनूस्क्रिप्ट बोलदे ने, ठीक है जी। पुराने समय दे विच जो कागज नहीं सी तां उदों ये मैनूस्क्रिप्ट लिखे जाते सी, हत्थां नाल दस्तावेज लिखे जाते सी, उन्हां नूं पांडुलिपियां कहा जाता है, ठीक है जी। और ये पांडुलिपियां कित्थे लिखियां जांदियां सी, क्योंकि उदों पेपर तां है नहीं सी, कागज तां है नहीं सी। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੇੜ ਦੇ
ਛਿਲਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੇੜ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਰੇਕ ਪੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੌੜੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਪਾਮ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਪਾਮ। ਪਾਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੁਰਜ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਬੁਰਜ। ਬੁਰਜ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਦਾ ਸੀ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਚੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੱਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੇ, ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੇ, ਸਫੈਦੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਤਾਂ ਜਿਹਦਾ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਪਾਮ ਦਾ ਦਰਖਤ ਸੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਮ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਜ ਨਾਮ ਦਾ ਦਰਖਤ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇੜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਛਿਲਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਾਂਡੂਲਿਪੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਪਾਮ ਲੀਫ, ਦੇਖੋ ਪਾਮ ਲੀਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਂਡੂਲਿਪੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟ। ਮੈਨੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਨੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੱਥ, ਮੈਨੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੱਥ, ਔਰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਲਿਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੱਥ ਲਿਖਤ। ਫਿਰ ਹੱਥ ਲਿਖਤ, ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਨ, ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਮੱਠਾਂ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਉਦੋਂ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਂਡੂਲਿਪੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕੌਣ ਹਨ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕੌਣ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਤੀਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਤੀਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਅੰਡੇਮਾਨ ਟਾਪੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ, ਪੂਰਬ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਪ ਸਮੂਹ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਮੱਛੀ ਪਕੜਨਗੇ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਜੰਗਲੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੇ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਭੋਜਨ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਹਨਾ, ਸੰਗ੍ਰਾਹਕ ਸੀ, ਹੰਟਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ, ਪੁਰਾਤਤਵ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਕੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੀ 11ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ 8000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ 6000 BC, 6000 BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ BC ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 2000 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ AD ਦੇ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ 2000 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੁਣ, 2022, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਲਮਸਮ ਕਰਾਂਗੇ 2022 ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 2022 AD ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ 2000 ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 600 BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਲੱਸ 2000 ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ AD ਔਰ BC ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 8000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਪਾਂਡੂਲਿਪੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਾਂਡੂਲਿਪੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਂਡੂਲਿਪੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਨਲੀ 3 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 3 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਤਮਿਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 3 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ 3 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ। ਤਾਂ ਇਹ
ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖेंगे। ਜੇ ਇੱਥੇ ਤਮਿਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤਮਿਲ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 12 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ। 2-3 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ 15 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਾਤਾ ਕਿ 8000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਲੋਕ ਕੌਣ ਸਨ? ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਲੋਕ ਕੌਣ ਸਨ? ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਕਿਸਾਨ, ਕੁਸ਼ਲ ਕਿਸਾਨ ਸਨ। ਹਾਂ, ਕੁਸ਼ਲ ਕਿਸਾਨ ਸਨ, ਕੁਸ਼ਲ ਵਪਾਰੀ ਸਨ, ਕੁਸ਼ਲ ਕਲੈਕਟਰ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫੂਡ ਗੈਦਰਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੂਡ ਗੈਦਰਰ ਸੀ। ਫੂਡ ਗੈਦਰਰ ਮਤਲਬ ਸੰਗ੍ਰਹਿਕ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫੂਡ ਗੈਦਰਰ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸੰਗ੍ਰਹਿਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿਕ ਪਲੱਸ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੰਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਾਨਵ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਹੰਟਰ ਸੀ ਤੇ ਪਲੱਸ ਫੂਡ ਗੈਦਰਰ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿਕ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਸ਼ਲ ਕਲੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਸੰਗ੍ਰਹਿਕ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੀ ਆਊਗਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿਕ। ਸੰਗ੍ਰਹਿਕ ਥੋੜਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿਕ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਕੀ ਸੀ? ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿਕ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਔਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਸਨੇ ਨਵੀਨ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ समय बाद सीखी सी उसने। ठीक है जी। तो शुरुआती मानव जेड़ा सीगा संग्रहक जेड़ा सीगा ओहदा मुख किता की सी? शिकार करना और भोजन इकट्ठा करना, यही दो दे मुख काम से। ठीक है जी। तो ये जेड़े अज दे प्रश्न सन है ना, 15 प्रश्न आपां कर लए ने। और तैयारी तुहाडी देखो, ये ना तुसीं ये ना उड़ीक करो कि PS टेट कद आऊगा ना। PS टेट जद भी आया, देखो पिछले 2-3 सालों तो ये एक अद्धे महीने का टाइम दिंदे ने। ठीक है जी। 1 ਜਾਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ 1-1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਹਨਾ। ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹਨਾ, ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਨੋਟਸ ਵੀ ਦੇਣੇ ਨੇ, MCQ ਵੀ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੇ ਲੱਗੋਗੇ। ठीक है जी। तो आज लिए इन्ना ही। थैंक यू सो मच।